Please present about this meeting. Requesting our beloved Deputy Secretary Madam Srimati Sarojini Garu, Governor. And I request Sri Sambala Narayana Garu, ex-Deputy Secretary, to act as an FPTC. Sri Ramanamurthy Garu, lead software transport, and request to take their respective chairs and layout. Again, I request to see. Again, I request Sri V.S. Raj Garu, Principal, HLA of Indian School, Kapal Ministry. And Jawahar Navodaya School, Venelvalsa, and take their respective chair and layers. The function to Madam Garu, Principal. This one. Our Deputy Collector Sri Sita Rama Garu and DD Social Welfare Anantapur District Sri Ramanamurthy Garu, our Deputy Member Sri Narayana Garu and other distinguished guests. I invite all my cordial invitation to all of the participants and parliamentarians from all through the District Social Welfare Residential School Srikakulam. At the outset, I am very happy to be an active liaison in conducting this district level youth parliament competitions 2013 among our social welfare schools at this institution premises. The main objective underlying behind organizing this mega event is to expose our students to the Indian parliamentary functionaries with reference to protocol observations, customs and practices involved at large and to familiarize our participant parliamentarians about parliamentary ethics and etiquette in general so as to enable them to have an overall understanding on the functioning mechanism of the world's largest Indian parliament system. Keeping this broad objective into consideration, our APSWRA society has organized these competitions at 3 levels, that is, firstly in district level, secondly at zonal level, and finally at state level to identify the best performers in youth parliament competitions. Thus, identified best performers would be rewarded suitably at the state level function
to be conveyed by our respected Secretary Sir at Hyderabad. Therefore, I hope you to be exhibit the best possible performances at these Youth Parliament Competitions 2013 with flying colors on your faces. Thank you one and all. I welcome once again to everybody. Now, I request Sri Siddharam Rao garu, Deputy Secretary, Deputy Collector garu, please deliver his valuable speech to our participants. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు వచ్చినటువంటి జోనల్ ఆఫీసర్ గారు, మేడం గారు, అలాగే మిత్రుడు డెప్యూటీ డైరెక్టర్ సోషల్ వెల్ఫేర్ అనంతపూర్ రమణమూర్తి గారు, ఇంకా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి జడ్పీటీసీ గారు, జడ్జెస్గా వచ్చినటువంటి మిత్రులు, ఈరోజు ఈ కాంపిటీషన్స్కి హాజరైనటువంటి జిల్లా స్థాయి అన్ని పాఠశాలలు వచ్చినటువంటి ఈరోజు ప్రపంచంలోనే ఎన్నో విషయాల్లో ఫాలో అవ్వాల్సినటువంటి విధానాలు మనకు ఉన్నాయి. ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరినీ మంచి కోసం, వాళ్ళ అభివృద్ధి కోసం రాజ్యాంగం ఏర్పాటు చేసుకోవడం ద్వారా మనల్ని మనం పరిపాలించుకునే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. అలాగే అభివృద్ధి చెందినటువంటి కుటుంబాలు ఉన్నాయి, బాగా వెనకబడినటువంటి ప్రాంతాలు ఉన్నాయి, వెనకబడిన కుటుంబాలు ఉన్నాయి, బాగా ప్రకృతి వనరులు పుష్కలంగా ఉండేటటువంటి ప్రాంతాలు ఉన్నాయి, ఏమీ లేని ప్రాంతాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇవన్నింటి మధ్య కూడా అభివృద్ధిని మనం ప్రోత్సహించుకుంటూ ఒక సమతుల్యమైనటువంటి వాతావరణం తీసుకురావాలి. ఇలా తీసుకురావాలంటే మన దేశంలో ఏ రకమైనటువంటి చట్టాలు తీసుకురావాలి. మనం చట్టాలు చేయడం ద్వారా, వాటిని ఆచరణలో పెట్టడం ద్వారా ప్రజలందరికీ ఆకాంక్షలు అనేవి మనం ఏ రకంగా తీరుస్తాం. ఇట్లాంటి అన్ని విషయాల పట్ల కూడా మీరు పూర్తిగా అవగాహన పెంచుకోవాలి, రాజ్యాంగంలో విషయాలు తెలుసుకోవాలి, అలాగే చట్టాలకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు కూడా తెలుసుకోవాలి. పూజ్యులు శ్రీ టి అర్జునరావు గారు, బీజేపీ నవోదయ స్కూల్, అలాగే తుప్పలవలస సోషల్ వెల్ఫేర్ స్కూల్ టీచింగ్ స్టాఫ్, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్, అలాగే పత్రికా మీడియా వారికి పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు చాలా సుదినము. ఎందుకంటే మన ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో మన పార్లమెంటు ఏ విధంగా మరి మీ అందరికి కూడా తెలుసు, అంబేద్కర్ గారు మన రాజ్యాంగాన్ని రచించి మనం ఎలా పరిపాలించుకోవాలి, చట్టాలు మనకున్న పరిధులన్నీ కూడా తెలియజేశారు. నాకంటే ముందు మాట్లాడిన మేడం గారు, మరి డిప్యూటీ కలెక్టర్ గారు అన్ని విషయాలు కూడా వారు సవివరంగా మరి మీకు తెలియజేసి ఉన్నారు. మరి నాకు అంతటి బట్టి పరిజ్ఞానం అయితే లేదు. దయచేసి నాకున్న దాంట్లో నేను ఆడే మాటలు ఏమన్నా తప్పులను క్షమించండి. మన ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా భాగస్వామ్యము కల్పించినటువంటి మహోన్నతమైన వ్యక్తి డాక్టర్ అంబేద్కర్ గారు అన్నది కూడా స్పష్టంగా అన్ని దేశాలకు కూడా గర్వంగా మనం
చెప్పుకునే విధంగా, నశించే విధంగా రాజ్యాంగాన్ని నిర్వహించారు. అయితే ఈరోజు మరి ముందు పెద్దలు మాట్లాడే దానికి పోదలుచుకోలేదు. మనకు నిరంతరం కూడా మన భౌగోళిక పరిస్థితులు, మనం ఎదుర్కొంటున్న క్లిష్ట సమస్యలు పరిష్కరించుకోవడానికి మరి మన వెనుకతరానికి అంటే పిల్లలకి కొంత అవగాహన వస్తే తద్వారా మన దేశం బాగుపడుతుంది. ఈరోజు ఈ పిల్లలు వివిధ హోదాల్లో మరి మనకి ఒక విద్యార్థి కలెక్టర్ అవ్వచ్చు, ఒక విద్యార్థి యాక్టర్ అవ్వచ్చు, ఇంకొక విద్యార్థి పొలిటీషియన్ అవ్వచ్చు. ఏదైనా కావాలంటే సమాజానికి అన్ని విభాగాల నుంచి కూడా సరైన నైపుణ్యంతో, అవగాహనతో ఉంటేనే మన దేశ పురోగతి చెందుతుందని నా యొక్క వ్యక్తిగత అభిప్రాయం. అయితే ఇక్కడికి వచ్చిన పిల్లలందరూ కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే, మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానివ్వండి, మన సోషల్ వెల్ఫేర్ స్కూల్స్లో కానివ్వండి, మంచి ప్రావీణ్యత ఉన్నటువంటి సిబ్బంది, మంచి సబ్జెక్ట్ చెప్పగల మంచి వక్తలు అయితే ఉంటారండి, మంచి టీచింగ్ చెప్పే విజ్ఞానంతో ఉన్నటువంటి ఈ టీచింగ్ స్టాఫ్ మనకు ఉన్నారు. వారి ద్వారా వారికున్న జ్ఞానాన్ని మీరు కూడా తెలుసుకుని రేపు భావి భారత నిర్మాణంలో గతంలో మన పెద్దలు మాట్లాడే ముందు చెప్పారు, మన దేశాన్ని గతంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు పరిపాలించేవారు. ఇంగ్లీష్ వారు కబంధ హస్తాల్లో మనం అందరం కూడా బందీలుగా ఉండే రోజులు అవి. అంటే మాకే తెలియదు, మాకంటే ముందు తమ తెలుసు. మరి మీకు కూడా గతంలో మన పెద్దలు ఎటువంటి ఇష్టమైన సమస్యలు ఎదుర్కొన్నారో, ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారనేది మేము పుస్తకాల్లో చదువుకొని తెలుసుకున్నాం తప్పించి మాకు స్వచ్ఛందంగా ప్రత్యక్షంగా మాకు తెలియదు. కాబట్టి మీకు కూడా మరి గతంలో మన పెద్దలు అన్ని బాధలు పడి ఈరోజు మనకు స్వాతంత్రాన్ని తెచ్చివిచ్చి మనకు స్వేచ్ఛగా మనం జీవించుటకు ఎవరి స్వాతంత్రం వాళ్ళు బ్రతికే విధంగా ఎలాగైతే వాళ్ళు కృషి చేసి మనకి స్వేచ్ఛనిచ్చారో, ఆ స్వేచ్ఛను మరింత మనం ఇనుమడింప చేసుకొని ముందు తరానికి ప్రతి ఒక్క పౌరుడు కూడా బాధ్యతగా తీసుకొని, ఛాలెంజ్గా తీసుకొని మరి మంచి this year to conduct youth parliaments. At school level we have conducted. Now in the district level it is a competition. After that we will select one team from each district, and at zonal level we will conduct the program. After that winning team will go to state level program, state level competition. ఈరోజు లీడర్స్ లేరు అన్నది ప్రతి ఒక్కళ్ళు గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది. మనకు స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత లీడర్లు పుట్టేవాళ్ళు, వాళ్ళలో ఇన్హరెంట్గా టాలెంట్ ఉండేది. కానీ రాను మనము సామాజిక స్పృహ అనేది తగ్గిపోయి పిల్లల్ని ఏ స్కూల్కి వెళ్ళినా నువ్వు ఏమైతే పెద్ద అయ్యాక అని అడిగితే ఇంజనీర్, డాక్టర్, కలెక్టర్, టీచర్ ఇవి చెప్తున్నారు. కానీ నేను ఒక ఎమ్మెల్యే, నేను ఒక మినిస్టర్ అవుతా, ఒక మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అవుతా, లేదా కౌన్సిలర్, పొలిటికల్ రిప్రజెంటేటివ్ అవ్వాలనే కోరిక కానీ లేకుంటే అలాంటిది ఒక ఫీల్డ్ ఉందని కానీ పిల్లలకు తెలియకుండా మనం పెంచేస్తున్నాం. అలాంటి లేకుండా మనము మన దేశము ఎటువంటి నియమాలకు కట్టుబాట్లకు లోబడి పనిచేయాలి, మనం ఎలా ఉండాలి అనే విషయాలను చర్చించి చట్టాలు రూపొందించే చట్టసభ గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. కాబట్టి ఎంతో దూరదృష్టితో మన సెక్రటరీ గారు యూత్ పార్లమెంట్ అనేది, అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ రెప్లిక్ ఆఫ్